क'क्राझार डिसिआ उत्तराखंड रायजोआव टानेल जावनायाव फासिना थानाय न'खराव गोसोआरि थुलुंगा होदों। थांनाय 5 नबेम्बर खालारखालि उत्तराखंड रायजोनि मोनसे टानेल एबा सुरंग जावनाय खामानियाव आसाम क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल गामिनि रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारी बिथांमोना सुरंग जावनायाव हा गिसि खानानै गुदुं गोथेजानायजों भुगिनांनाय दुखुथिया न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनानै जिंगासिनांगौनि बाथ्रा गैया होननानै गोसोआरि थुलुंगाखां होदों। आरो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देविदी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि क'क्राझार एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय उत्तराखंड सरकारजों गुदुं गोथेनानै भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ बोखांनो गोजौ थाखोनि राहा लागासिनो दं आरो थाबैनो बोखांनो हानाय जागोन होननानै बुंथियो। आरो बेजोंनो लोगोसे बे थुलुंगाखां खौरां हैनो थांनाय हाबाफारियावनो डिसि बिथांजों लोगोसे 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारीआबो नुजाथि हैनायजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो दि उत्तराखंड रायजोनि टानेल गोथेनायाव खैफोदजों भुगिनांनाय न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ सिगांबो लोगो हमफैदों आरो दिनैबो फुंनि समाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देविदीजों लोगोसे दतमा सार्कल अफिसार अस्मिता रेखा बरा बिथांमोनजों न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनानै जिंगासिनो नाङा होननानै बिथाङा बुंथियो। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि बिथांमोना मोजाङै मोजां न' फारसे लाबोनो एबा लाबोनांगौआव आसाम सरकार, उत्तराखंड सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय थाबैनो बोखांनानै न' फारसे मोजाङै मोजां लाबोनो थाखाय खामानि मावबाय थादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथियो। पदक्षेप तो उत्तराखंड सरकारे और भारत सरकारे जी लोगोलगिया आसे अलरेडी लय आसे रेस्क्यू वर्क तो माने पूरा द्रुत गतित माने पूरा मिशन मोडत चली आसे और जिमान सोनकाले पारिब माने मानु बाहिरत ओलाई आहिब पारिब। एतिया आज आमी खाली परिवार खबर लबली आइसो और तेखेतक माने जनाबली आइसो जे मानु पूरा सुरक्षित आसे, को प्रॉब्लमर कथा नाय। जेटु दुर्घटना हल माने अलप मालप प्रॉब्लम तो हबे तार भितरत, किन्तु 2 दिन 3 दिन भितरत जिमान आमी कथा पाति आसो ओलाई आहिब। आमी उत्तराखंड सरकारर लगत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उत्तरकाशी लगत टचत आसो। आसाम सरकारो माने डेली अलमोस्ट खबर लय आसे, सीएम अफिसर पराओ खबर लय आसे, रेवेन्यू डिपार्टमेंटर पराओ खबर लय आसे। तो सरकार पूरा माने परिवार लगत आसे किबा लागिले सरकार तेखेतर माने सहयोगी, एकु प्रॉब्लमर कथा नाय। तो जेतिया ओलाई आहिब तेतिया लगे लगे सरकारे चेष्टा करिब कि लास्ट दी तेखेतक घरत आनिब पारे। प्रथम कथा हल आमार दुजन এই অঞ্চলৰ ল'ৰা, খুব গৰীব পৰিয়ালৰ ল'ৰা, এওঁলোকে টানেলৰ ভিতৰত যেহেতু যোৱা 5 তাৰিখৰ পৰা ফাঁচি আছে, এওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ মই, ইহঁতৰ যাতে জীৱনৰ সুৰক্ষা ভগৱানে প্ৰদান কৰে, ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথম ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। মই যোৱা 5 তাৰিখৰ পৰাই এই পৰিয়ালৰ লগত সঘনে যোগাযোগত মই আছোঁ। সন্ধিয়া আহি পেলাই এবাৰ মই আকৌ গোটেইটো খবৰটো মই ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এই আমাৰ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ এই ঘৰৰ পৰাই মই অসমৰ আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিব লাগে। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট টু গভৰ্ণমেণ্ট অসম চৰকাৰ আৰু উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ মাজত তেওঁলোকে মানে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখি এই মানুহবিলাকক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে বা সুৰক্ষিতভাৱে উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে কি পদক্ষেপ ল'লে, ইয়াৰ বিষয়েও মই আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি গোটেইখিনি ৰিপৰ্টটো বিতংকৈ মই ল'লোঁ। ইয়াৰ পাছত আমাৰ ডিচি সাহেবৰ লগতো কথা বাৰ্তা হৈ গ'ল। ডিচি সাহেবেও আমাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰচেছ আৰু মানে প্ৰট'কল মানে হেৰি আছে এইবিলাক মেইনটেইন কৰি আমাৰ উত্তৰাখণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত ডিচি মহোদয়েও খবৰ লৈ আছে। খবৰখিনি আমাৰ পৰিয়ালক আজি তেখেতে সশৰীৰে ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ মানে ডিচি ডাঙৰীয়াই যিটো খবৰটো দি দিলে বা খবৰটো ল'লে, সেইটো খুব এটা ভাল মানে তেখেতৰ ফালৰ পৰা লোৱা ইনিচিয়েটিভ বুলি মই ক'ব মানে বিচাৰোঁ। যোৱাকালি তেখেতে সন্ধিয়া মোক ফোন কৰিলে যে এই দুখন পৰিয়ালৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ লগত তেখেতে মানে কি কয় দেখা দি পেলাই আলোচনা কৰিব বিচাৰে। ইয়াৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰি পেলাই আজি একেলগে আমি আহিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ দতমাৰ চাৰ্কেল মানে অফিচাৰ, ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ অফিচাৰ আমাৰ অস্তাৰিকা বৰা বাইদেউ তেখেতেও সশৰীৰে আহি উপস্থিত হৈছে। আমি খুব ভাল পাইছোঁ তেখেতসকলে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে আজি এইখন পৰিয়ালত আহি পেলাই খবৰ দিছে বা খবৰ লৈ আছে। পৰিয়ালে কি অসুবিধাত আছে নাই গোটেইটো জানি ল'বৰ কাৰণে যে আগবাঢ়ি আহিছে, সেইটো খুব এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ। আৰু চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা যিখিনি উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈ আছে আমাৰ
অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নিৰ্দেশত এতিয়া উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই নিজে যিহেতু ছুপাৰভিজন কৰি আছে মানুহখিনি সোনকালে উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে। এইটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় আৰু এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা মানুহখিনি বচাবৰ কাৰণে চৰকাৰে ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি এতিয়া ব্যৱস্থা লৈছে সুৰক্ষিতভাৱে উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে সঁচাকৈ আমি মানে সেইটো প্ৰশংসা কৰিব লাগিব। এতিয়া সময় লৈছে হয় নিশ্চয়, আমি ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট টেনশ্যনত আছোঁ, চবেই পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা টেনশ্যনত আছে, কিন্তু চৰকাৰে কোনো এটা মানে কি কয় ৰাস্তা তেখেতসকলে এৰা নাই যে মানুহখিনিক উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে। আজি বহুত কষ্টৰে অক্সিজেন ভিতৰত প্ৰভাইড কৰি আছে, খানা তেখেতসকলে পঠিয়াই দি আছে, আকৌ ভিতৰত লাইটো আছে, মোবাইলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, আকৌ আজিৰ পৰা লেণ্ডলাইন তেনেকুৱা কানেকশ্যন দি পৰিয়ালৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় যে এই আমাৰ ভাৰত চৰকাৰখনে খুব চিৰিয়াছলি এই বিষয়টো লৈছে। আমাৰ ফৰেন এক্সপাৰ্টবিলাকৰ পৰাও তেখেতসকলে সহায় লৈ আছে। গতিকে যিখিনি কৰিব লাগে আমি মানে কি কয় মানুহ হিচাপে আমাৰ কেপাচিটি অনুযায়ী চৰকাৰে আজি কৰি আছে। মই ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰক আৰু আশা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাত আমাৰ এই অসমৰ দুজন মানে এই অসহায় শ্ৰমিকসকলে সশৰীৰে তেওঁলোকে সুৰক্ষিতভাৱে ওলাই আহিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি চবেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।